لاہور میں آرگنائز کرائم یونٹ کے ساتھ مقابلے میں بدنام زمانہ اجرتی قاتل ہلاک۔ پولیس خطرناک شوٹر اعظم خان کو اعلی قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ دو طرفہ فائرنگ کے دوران اجرتی قاتل اعظم خان اپنے ہی ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم قتل اور اقدام قتل جیسی سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اہم ملاقات آج ہوگی۔ بائیڈن اس ملاقات میں ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے اہم ترین داخلی اور خارجی پالیسی کے امور پر بات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں یوکرین کو تنہا نہ چھوڑنے پر زور دیں گے۔ جو بائیڈن کانگریس اور آنے والی حکومت کے پاس اپنا یہ کیس لے جائیں گے کہ یوکرین کو تنہا چھوڑنے کا مطلب یورپ میں مزید عدم استحکام ہوگا، جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کو فوری طور پر بند کرا دیں گے۔ ٹرمپ نے بارہا اس امداد پر تنقید کی ہے اور ریپبلکن قانون سازوں کے ساتھ مل کر اس کی مخالفت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آرکنساس کے سابق گورنر مائک ہکابی کو اسرائیل کے لیے سفیر نامزد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مائک ہکابی کٹر اسرائیلی حمایتی اور غزہ لبنان میں جنگ کا حامی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا میں بیرونی ممالک کے وفد سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ ملاقات میں اسرائیلی باشندے بھی شامل۔ اسرائیل کی حمایت میں ایران کے خلاف پریشر بڑھانے پر غور۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے بے گھر فلسطینیوں پر حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیل فضائی حملے میں صبح سے اب تک 27 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق دیر البلح میں مسجد پر صہیونی فوج کے فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ خان یونس کے المواسی علاقے میں اسرائیلی بمباری سے 11 فلسطینی شہید، 12 زخمی۔ نصیرات کیمپ کے قریب گھر پر اسرائیلی راکٹ حملے میں 2 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں صہیونی فضائیہ کے حملے میں 8 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی گنڈا گردی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر دیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,679 تک پہنچ گئی۔ 1,03,205 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنانی صوبے ماؤنٹ میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ، 7 بچوں سمیت 23 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ مشقر اور سحمان میں بمباری سے 4 افراد شہید، 7 زخمی ہوئے۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ایک ہفتے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید، 642 زخمی ہو چکے۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 3,186 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے متعدد مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عسکری اور آپریشنل اپارٹمنٹ اور اسلحے کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد طلب کر لی۔ خصوصی ٹرائیبیونل نے شیخ حسینہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خصوصی ٹرائیبیونل نے سماعت کے دوران کہا کہ انٹرپول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ٹرائیبیونل کی ہدایات پر پولیس چیف نے انٹرپول کو مراسلہ لکھ دیا۔ خصوصی ٹرائیبیونل شیخ حسینہ کے خلاف مظاہروں میں سینکڑوں ہلاکتوں سے متعلق سماعت کر رہا ہے۔ ٹرائیبیونل نے عالمی ادارے سے شیخ حسینہ کی گرفتاری میں مدد کرنے کے لیے رجوع کرنے کی ہدایت دی تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پولیس حراست سے رہائی۔ پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینیٹر شبلی فراز، اسد قیصر، حامد رضا اور ملک احمد خان بچھڑ کو چھوڑ دیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا اور حزب بیجا میں رکھا۔ یہ ہماری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے نہیں کروا رہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر دلی دکھ ہے۔ ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بیجا میں رکھا، ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا۔ وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا۔ 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے۔ جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد قیصر یا بچر صاحب یا
साहिबजादा साहब के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन के साथ ये हुआ है। और अनप्रोवोक्ड या तो होता कि हम कहते कि हमने कोई वहाँ पे कोई जलसा किया है या हमने कोई एग्रेशन की है। हम तो खामोशी से गए, हमने कहा कि भाई हमें आप बता दें आपने छोड़ना है या नहीं छोड़ना, अगर नहीं छोड़ रहे तो हम जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें घसीटा, हमें मैन हैंडल किया। इस तरह की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, ये इस तरह के ऊंचे हटकंडे कर रहे हैं। हमारे जलसे में अमेरिकी झंडा लहराने वाला हमारा कारकुन नहीं था। ये कोई नई बात नहीं, इस तरह के जाली पर्चों में गिरफ्तारियां करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। आईनी बेंचेस कमेटी ने 14 नवंबर से आईनी मुकदमा सुनने के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक के रुखसत पर होने के बायस 14-15 नवंबर को 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। मुकदमात की समाअत के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंचेस कमेटी का इजलास, जस्टिस जमाल मंदोखेल की इजलास में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से टेलीफोनिक कॉल के जरिए शरीक हुए। कमेटी ने 14 नवंबर को आईनी मुकदमात की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। एलामिया के मुताबिक इजलास में रजिस्ट्रार की जानिब से कमेटी को ज़ेरे इल्तिवा आईनी मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने फैसला किया कि समाअत के लिए पुराने ज़ेरे इल्तिवा आईनी मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आयशा मलिक रुखसत पर होंगे। कमेटी ने फैसला किया कि 14 और 15 नवंबर को तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार को बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इस्लामाबाद वापसी के बाद कमेटी का आइंदा इजलास 13 नवंबर को होगा। नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करें और लोग भी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत, नैब केसेस ख़त्म होने के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्ज़मान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। अदालत का कहना था कि नैब करप्शन केसेस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि किसी भी पोर्ट में तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मजदूर की मेहनत शामिल ना हो। एडी पोर्ट पर 24 घंटे सर्विसेज जारी हैं। एडीपी पोर्ट्स के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि जो तफसीलात यहाँ हमें बताई गई सुनकर खुशी हुई। ये दिन रात इस पोर्ट को आगे ले जाने में कोशिश हैं। गेट वे इंतजामिया से दरख्वास्त है कि मजदूरों को माशी तौर पर मुस्तहकम करें। यहाँ इनके माशी मामलात भी बेहतर होने चाहिए। हमारी हुकूमत हर किस्म का ताउन जारी रखेगी। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा ऐसी सरमायाकारी लाएँ जहाँ पाकिस्तानियों को नौकरियाँ मिलें। किसी भी पोर्ट की जो तरक्की है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो रेवेन्यू है, वो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें आप लोगों का जो पसीना है, जो मज़दूरों का, जो मेहनत कशों का, जो लेबर का किरदार है, अगर उसे सराहा ना जाए। अपने तमाम मज़दूर भाइयों का, अपनी यूएई के दोस्तों का, एडी पोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के एक ऐसी हासिल प्रेजेंटेशन दी है। हम हर किस्म की सहूलियात के लिए रात दिन आपके साथ मौजूद हैं। इन मज़दूरों को भी माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम ज़रूर कीजिएगा। गवर्नर हाउस की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस की, आपकी कंपनीज़ के लिए, आपकी हुकूमत के लिए 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम दोनों ममालिक की दोस्ती में एक मरकज़ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को नौकरियां मिल सकें यहाँ पर।